इडा सोफिया स्कडर की गवाही के बारे में बताना चाहता हूँ। इडा सोफिया स्कडर का जन्म 9 दिसंबर साल 1870 में रानीपेट के तमिलनाडु राष्ट्र में हुआ था। उनका माता पिता जॉन स्कडर और सोफिया परमेश्वर की सेवकाई करते हुए तमिलनाडु में मेडिकल मिशनरी की तरह काम करते थे। इडा के दादा रेवरेंड डॉक्टर श्री जॉन स्कडर ने इस मेडिकल मिशन को भारत में शुरुआत किया। इडा स्कडर के बचपन के समय भारत में अकाल, गरीबी और बीमारी के कारण लोग पीड़ित थे। साल 1875 में दक्षिण भारत में अकाल के दौरान यहाँ अनुमान लगाया गया है कि 30 लाख लोग भूख के मारे मर गए। इस घटना के कारण इडा स्कडर के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके बाद इडा स्कडर अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका वापस लौट गई। इडा स्कडर के मन में शादी करने, घर बसाने और अमेरिका में एक परिवार बनाने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी मां की बीमारी के कारण भारत को वापस जाना पड़ा। अपने पिता की मदद करने के लिए भारत वापस चली आई और उसकी मां मद्रास प्रांत के तिंडीवनम गांव के मिशन बंगले में बीमार थी। इडा के मन में डॉक्टर या मेडिकल मिशनरी बनने का सोच नहीं था, लेकिन भारत में रहते समय एक रात उनका जीवन बदलने वाली अनुभव को सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति आया और उनका दरवाजा खटखटाया। अपनी पत्नी की इलाज करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी पत्नी वहां प्रसव पीड़ा में थी। लेकिन इडा ने कहा, मुझे इलाज करना नहीं आता, लेकिन मेरे पिताजी के मदद से मैं इलाज करने की कोशिश करूंगी। उस व्यक्ति ने इनकार किया और कहा, एक पुरुष मेरी पत्नी की इलाज करने में मैं अनुमति नहीं दूंगा। और उसने ये भी कहा, यदि तुम मदद नहीं कर सकती तो मेरी पत्नी मर जाएगी, और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आया और उसने भी उसकी पत्नी की इलाज करने के लिए कहा। इस तरह उस रात 3 अलग अलग व्यक्ति आकर अपनी पत्नी की इलाज करने के लिए बुलाए। उस रात इडा स्कडर को 3 महिलाओं की मृत्यु को देखना पड़ा जो प्रसव पीड़ा के कारण मर गए, और इडा उनकी मदद करने में असमर्थ थी, क्योंकि उन दिनों में भारत देश में पुरुष डॉक्टर को महिलाओं की प्रसव चिकित्सा करने की अनुमति नहीं दिया गया था। इस वजह से बहुत से महिला प्रसव के दौरान मर जाते थे। एक महिला डॉक्टर की कमी के कारण महिलाओं की मौत को देखना पड़ा। उस रात उसने परमेश्वर की योजना को महसूस किया और उसकी इच्छा का पालन करने के लिए फैसला किया। इडा स्कडर डॉक्टर बनने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाई की। साल 1900 में भारत वापस पहुंची और मद्रास से 75 मील दूरी में वेल्लूर गांव में महिलाओं के लिए एक छोटा सा मेडिकल डिस्पेंसरी और क्लिनिक का शुरुआत किया। 2 साल में उसने 5000 मरीजों का इलाज किया। साल 1902 में मेरी टैबर स्केल हॉस्पिटल का शुरुआत किया। इडा ने एहसास किया कि दक्षिण भारत की महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए उनकी लड़ाई में अकेले जाना मुश्किल होगा। इसीलिए उसने केवल लड़कियों के लिए एक मेडिकल स्कूल खोलने का फैसला किया। किसी ने कहा कि भारत में लड़कियों को मेडिकल स्कूल में पढ़ाने के लिए केवल 3 लड़कियां आना बहुत विशेष बात होगी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उन्हें 151 छात्र मिले। परमेश्वर की इच्छा को जानकर भारत देश की महिलाओं को सेवा करने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। साल 1928 में महात्मा गांधी ने भी इस मेडिकल स्कूल का दौरा किया। साल 1945 में महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए भी कॉलेज खोला गया। उसने अपना जीवन भारतीय महिलाओं की दुर्दशा, बीमारी, कॉलरा और कुष्ठ रोग को इलाज करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वहाँ हर साल कपड़े इकट्ठा करके गरीब लोगों को बांटती थी। हर हफ्ता में एक दिन सुबह की प्रार्थना में हमेशा 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 को पढ़कर प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में संदेश सुनाती थी। इस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के द्वारा आज हर दिन 7000 से लेकर 8000 पेशेंट्स आकर इलाज करवाते हैं। मेडिकल कॉलेज के द्वारा कई बीमारियों को इलाज लोग करवाते हैं। कैंसर, कलरा, टीबी, रोटा वायरस, बच्चों की, बड़ों की हर एक वैक्सीनेशन, हर एक बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। वही नहीं, इडा स्कडर ने कॉलेज के द्वारा तमिलनाडु के कोने कोने में अपने नर्सों को बेचकर बच्चों को, बड़ों की इलाज करती थी। उनको दवाई
सब कुछ मुफ्त में देने लगते थे। साल 2003 में वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, जिसमें 2000 बेड थे, और इसका मेडिकल स्कूल अब भारत में प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में से एक है। उनका मकसद यही है कि मसीह का आत्मा से भारत की सेवा करना। इडा स्कड्डर ने कहा, हम मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य का निर्माण कर रहे हैं। सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया है। आज इडा स्कड्डर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानकर जब अपना जीवन को उसने समर्पण किया, उसने शादी भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसकी राज्य को बनाने के लिए भारत देश के वेल्लूर गांव में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। उसके द्वारा कई लाखों लोग इलाज पाकर चंगे हो गए। आखिरकार 89 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपका जीवन के द्वारा कोई उपयोग है? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के द्वारा उनकी सेवा इस दुनिया में आगे बढ़ रही है। क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को जाना है? अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन देता है, तो परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा कितना महान कार्य करता है, हम इस इडा सोफिया स्कड्डर की गवाही के द्वारा जान सकते हैं। इस भारत देश में रहने वाले में से कई लोग इस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के द्वारा इलाज करवाए होंगे। क्या आपने कभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर की निर्माण के पीछे इडा स्कड्डर की गवाही के बारे में जाना है? यदि नहीं, तो इस संदेश के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा जानिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा जानकर उसका पालन करता है, तो वहाँ सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके आसपास लोगों के लिए, सारे संसार के लिए आशीषित बन जाएगा। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की प्यार को दूसरों को कामों के द्वारा दिखाना चाहिए। यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है, तो जरूर आप आपके दोस्तों मेहमानों को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రభు నామములో మీ అందరికీ వందనాలండి. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుందాం. స్తోత్రం స్తోత్రం పరిశుద్ధుడు ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన ప్రియ పరలోకపు మా తండ్రి, నీ ఘనమైన నామానికి వేలాది వందలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభా. తండ్రి అనుదినము తండ్రి నీ ప్రేమతో నీ కృపతో మమ్మల్ని తండ్రి పెంచి పోషించు కాచి కాపాడుచున్న దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నా ప్రభా. అనుదినము నా ప్రభా స్త్రీల గురించి మేము ధ్యానం చేసి ఉండగా నా ప్రభా తండ్రి దేవ యేసయ్య వారిని చూసి నా తండ్రి నా ప్రభా నీకు మహిమకరంగా మా జీవితాలు కూడా ప్రభా ఆ రీతిలో మేము జీవించలాగిన సహాయం దయచేయమని నేను వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి నా ప్రభా. నా యొక్క జ్ఞానంతో ప్రతి ఒక్క స్త్రీని మీరు నింపి తండ్రి నా ప్రభా నీ కొరకు జీవించలాగిన సహాయం దయచేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన ఆశని చేర్చుకుని మీరే మహిమ పొందుకోమని మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. మరి అనుదినము కూడా మనం ఒక్కొక్క స్త్రీ గురించి ధ్యానం చేస్తున్నాం కదండి. మరి ఈ రోజు మనం ధ్యానం చేయబోయేది హాగర్ కోసం, మరి సారాయి దాసి అయిన హాగర్ కోసం. ఈమె ఐగుప్తీయురాలు. అయితే మరి వాక్య భాగంలోకి వెళ్దామండి. ఆదికాండము 16వ అధ్యాయం 1 నుంచి చదువుకుందాం. అబ్రహాము భార్య అయిన సారాయి అతనికి పిల్లలు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను ఐగుప్తీయురాలైన దాసి ఉండెను. కాగా సారాయి, ఇదిగో నేను పిల్లలు కనుకున్నా యెహోవా చేసి ఉన్నాడు. నీవు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము, ఒకవేళ ఆమె వలన నాకు సంతానం కలగవచ్చునని అబ్రాముతో చెప్పాను. అబ్రాము సారాయి మాట వినెను. కాబట్టి అబ్రాము కనాను దేశంలో 10 ఏండ్లు కాపురమున్న తర్వాత అబ్రాము భార్య అయిన సారాయి తన దాసి అయిన హాగరును ఐగుప్తీయురాలను తీసుకొని తన పెనిమేటైన అబ్రాములకు భార్యగా ఉండినట్లు అతనికి ఇచ్చాను. అతడు హాగరుతో పోయినప్పుడు అది గర్భవతి ఆయను. అది తాను గర్భవతి నైతినని తెలుసుకున్నప్పుడు దాని యజమానురాలు దాని దృష్టికి నీచమైనదాయను. చదవబడిన వాక్య భాగం చూసాం కదండి. మరి అబ్రహాం భార్య అయిన సారాయి తనకి పిల్లలు కలుగనందున మరి హాగరును, తన దాసి అయిన హాగరును అబ్రహామునికి ఇచ్చి ఆమెతో పొమ్మని చెప్పి, మరి అబ్రహాము తన భార్య అయిన సారా మాట విని మరి హాగరుతో పోయినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయిందండి. మరి ఆమె గర్భవతి అయినప్పుడు ఆమె తెలుసుకున్న తర్వాత నేను గర్భవతి అయ్యానని ఆమె తెలుసుకుని ఆమె ఏం చేసిందండి, తన దృష్టికి సారాయి మరి ఆమె యజమానురాలు నీచురాలు అయిందంటండి. అప్పుడు మరి సారాయి ఏమందంటే, అప్పుడు సారాయి, నా ఉసురు నీకు తగులును, నేనే నా దాసిని నీ కౌగిటకి ఇచ్చిన తర్వాత తాను గర్భవతిని అయితేనని తెలుసుకునేటప్పుడు నేను దాని దృష్టికి నీచమైన దానిని అయితేని, నాకును నీకును యెహోవా న్యాయము తీర్చునుగాక అని అబ్రాముతో అనేను. మరి
ఆ, ఎప్పుడైతే హాగరు మరి తన యజమానులైన సారాయిని ఆ విధంగా మరి తన దృష్టికి తక్కువ దానిగా చూసి ఆమెను హీనంగా చూసిందో మరి ఆ దానికి సారాయి భరించలేకపోయింది. ఎందుకంటే మరి తాను పొందానని తాను గర్భవతినయ్యానని నేను పొందింది నువ్వు పొందలేకపోయావనే ఒక భావన హాగర్లో కలిగి ఆమెను అలా చూడడం జరిగింది. మరి హాగరు తాను గర్భవతినయ్యానని తెలుసుకున్నప్పుడు మరి సారాయిని ఆ విధంగా నీచముగా, అంటే నాకు కలిగింది నీకు కలగలేదని ఆమె అవహేళనగా, మరి నేను గొప్ప వరాన్ని పొందుకున్నాను, నేను గర్భవతినయ్యాను, నేను తల్లిని కాబోతున్నాను అని ఆమెలో ఒక గర్వమైన భావం కనిపించి మరి ఆమె యొక్క యజమానురాలైన సారాయిని నీచంగా చూస్తుంది. మరి హాగరు తన యజమానురాలైన సారాయిని నీచంగా చూడడం మొదలు పెట్టాక మరి సారా అది భరించలేక మరి అబ్రాహాముతో ఇలా అనెను, నేనే నా దాసిని కౌగిట చేర్చితిని, ఇదిగో అది గర్భవతినయ్యానని తెలుసుకుని దాని దృష్టికి నేను నీచమైన దానినైతే అని చెప్పి మరి అబ్రాహాముతో అనెను. అయితే హాగరుని సారాయి మరి తనను నీచంగా చూస్తున్నందుకు హాగరుని ఇంకా శ్రమ పెట్టింది. మరి అంత శ్రమ పెట్టినప్పుడు ఆ హాగరు అది భరించలేక అరణ్యంలోనికి పారిపోయినట్టు మనం చూస్తాం రండి 16వ అధ్యాయంలో. మరి హాగరు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు తన హృదయంలో ఎన్నో ఆలోచనలు కలిగి ఉంటుంది. మరి అబ్రహాము సారాలతో కలిసించి మరి ఎంతో గొప్ప ధన్యతను ఆమె పొందుకుంది. వాళ్ళతో పాటు ఉండే అవకాశాన్ని బట్టి ఆమె ఎంతో సంతోషించి ఉంటుంది. ఆమె మరి సారాయి దాసిగా ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మరి వారి దగ్గర పని చేస్తున్నందుకు ఆమె చాలా సంతోషించి ఉంటుంది. కానీ మరి ఇప్పుడు తనకున్న పరిస్థితులు ఎలాంటివంటే మరి ఒకప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది, కానీ ఇప్పుడు మరి ఆమెకు అవమానం జరిగింది. ఆమె హృదయం అంతా కూడా వేదనతో నిండి ఉంది. నా పరిస్థితి ఏమిటి, నేను అప్పుడే బాగున్నాను, నాకు ఇప్పుడు ఈ స్థితి ఎందుకు కలిగిందని ఆమె ఎంతో వేదనతో బాధతో ఉన్నప్పుడు మరి యెహోవా దూత ఆమెతో మాట్లాడింది. అయితే మరి దూత ఆమెను చూసినప్పుడు మరి సారాయి దాసి అయిన హాగరు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు ఆమె తన యజమానురాలైన మరి సారా ఎదురని పారిపోతున్నాను, అంటే ఆమె పెట్టే బాధను నేను భరించలేక పారిపోతున్నానని మరి ఆమె దేవుని దూతతో చెప్పింది. మరి అంతా తెలిసిన దేవుని దూత మరి హాగరుతో ఏమని చెప్పిందంటే, నీవు తిరిగి నీ యజమానులను సారాయి వద్దకు వెళ్ళి ఆమె చేతి క్రింద ఉండుము, నేను నీ సంతానాన్ని విస్తరింపచేసేదనని దూత ఆమెతో చెప్పింది. మరి దూత ఏదైతే చెప్పిందో ఆ మాట మీద విశ్వాసం ఉంచి నమ్మకం ఉంచి ఆమె మరలా తిరిగి ఆమె యజమానులను సారాయి వద్దకు వెళ్ళి ఆమె చేతి క్రింద ఉంది. మరి తర్వాత ఆమె ఇష్మాయేలును కనింది. మరి దేవుడు వాగ్దానం చేసినట్లు సారా కూడా ఇస్సాకును కనింది. అయితే అబ్రహాము ఇస్సాకు పాలు విడిచినప్పుడు అందరినీ పిలిపించి గొప్ప విందు చేయించాడు. ఆ విందులో కొంచెం పెద్దవాడైన ఇష్మాయేలు తన సహోదరుడైన ఇస్సాకును అవహేళన చేస్తున్నప్పుడు మరి అది గమనించిన సారా అబ్రహాముతో ఏమని చెప్పిందంటే, ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడితో వారసులు కానే కాకూడదు, కాబట్టి నువ్వు ఈ దాసిని ఆమె కుమారుని ఇక్కడ నుండి పంపివేయమని చెప్పి అబ్రహాముతో చెప్పింది. అయితే మరి అబ్రహాము ఇష్మాయిలు కూడా తన కుమారుడే కాబట్టి ఆ మాటని ఎంతో దుఃఖం పొందాడు. ఎందుకంటే మరి తన కుమారుణ్ణి మరి దూరంగా పంపివేయమని సారా చెప్పినప్పుడు మరి ఎంతో వేదనతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాడు. మరి దేవుడు కూడా మరి అబ్రహాముతో అలాగే సెలవిచ్చాడు, ఏమని, నీ భార్య చెప్పినట్టు చేయి, కాబట్టి నీ దాసిని ఆమె కుమారుణ్ణి నువ్వు పంపివేయమని దేవుడు చెప్పాడు. మరి ఎంతో బాధ ఉన్నప్పటికీ మరి దేవుడు చెప్పిన మాటని అంగీకరించి అబ్రహాము తన ఉపపత్ని అయిన హాగరును అలాగే ఆమె కుమారుణ్ణి మరి తెల్లవారునే లేచి వారికి కావలసిన ఆహారాన్ని నీళ్ళ తిత్తిని సిద్ధపరిచి వారిని పంపివేసినట్టు మనం చూస్తాం. మరి హాగరు ఆమె కుమారుడైన ఇష్మాయేలు మరి అరణ్యంలో ప్రయాణిస్తూ ఉండగా వాళ్ళు నడిచి అలసిపోతారు. మరి అంత ఎడారి ప్రదేశంలో వారు నడుస్తున్నప్పుడు వారి దగ్గర ఉన్న ఆహారము మరియు నీళ్లు కూడా అయిపోయాయి. ఇంకా మరి చిన్నవాడైన ఇష్మాయేలు నడవలేక దాహం అని ఏడుస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు హాగరు అతన్ని వదిలిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళి తన కుమారుడు చనిపోతాడేమో అది నేను చూడలేనని చెప్పి మరి దూరంగా వెళ్ళి కూర్చుని తన కుమారుడిని చూస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటుంది.
మరి ఆమె అలా బాధతో మరి ఏడుస్తూ తన కుమారుని గురించి బాధపడుతున్నప్పుడు దేవుని దూత మరలా వచ్చి, హాగరు నీకు ఏమైనది, భయపడకమని చెప్పి మరి మాట్లాడుతూ ఉంటారండి. ఆ మాటలు మనం ఒకసారి చూద్దామండి. ఆదికాండము 21వ అధ్యాయం 16వ వచనం నుండి, హాగరు నీకేమి వచ్చినది, భయపడకుము, ఆ చిన్నవాడున్న చోట దేవుడు వాని స్వరము విని ఉన్నాడు. నీవు లేచి ఆ చిన్నవాణ్ణి లేవనెత్తి నీ చేత పట్టుకొను, వాణ్ణి గొప్ప జన్మగా చేసేదను. మరియు దేవుడు ఆమె కన్నులు తెరచినందున ఆమె నీళ్ళ ఊట చూచి వెళ్ళి ఆ దిత్తెను నీళ్లతో నింపి చిన్నవానికి త్రాగనిచ్చెను. మరి దేవుని దూత ఆమెతో మాట్లాడి, హాగరు నీకేమి వచ్చినది, భయపడకమని చెప్పి మరి దేవుడు ఆ చిన్నవాడున్న ఆ స్వరము దేవుడు విన్నాడు. గొప్ప జనముగా మరి నీ యొక్క కుమారుణ్ణి గొప్ప జనముగా చేస్తానని చెప్పి మరి ఆమె కనులు, ఆమె ఆత్మీయ నేత్రములు తెరిచినప్పుడు మరి ఆమె నీళ్ల ఊటను చూడగలిగింది. మరి ఆ నీళ్ల ఊట దగ్గరికి వెళ్ళి తిత్తిని నింపుకొని తన కుమారునికి దాహం తీర్చింది. ఇప్పటి వరకు మనం హాగరు తన జీవితం మరి ఎలా తను గర్భవతి అయ్యిందో, మరి ఎలా మరి అబ్రహాము తన కుమారుణ్ణి మరి వేశారో ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్నాం. మరి హాగరు జీవితం నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. అయితే హాగరుని ప్రేమించేవారు ఎవరు లేరు. ఆమె ప్రేమింపబడే స్థితిలో కూడా లేదు. మరి ఆమె జన్మస్థలమైన ఐగుప్తు నుండి ఆమె విడిచి వచ్చింది. జన్మ కాని జన్మ మధ్య ఆమె కాపురం ఉంది. ఆమెకు సొంత వాళ్ళంటూ ఎవరు లేరు. అరణ్యంలో యెహోవా దూత ఆమెను ఆదరించినప్పుడు ఆమె ఏమని అంది అంటే, చూచుచున్న దేవుడవు నీవే అనే పేరు తనతో మాట్లాడిన యెహోవాకు పెట్టాను. ఎలైనగా నన్ను చూచిన వాడిని నేను ఇక్కడ చూచితిని కదా అనుకోలేను. మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనం కూడా అనేక సార్లు చాలా బాధల్లో ఉంటాం. అలాంటి బాధల్లో మనం ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, నా కోసం ఎవరు ఆలోచించట్లేదు, నేను ఎవరికి అవసరం లేదు, నన్ను గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. మరి నా కష్టాలను పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు అని ఎంతో కృంగిపోతూ ఉంటాం. అలాంటి సమయంలో మనం ఈ హాగర్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆమె దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమెను ఎవరు ఆదరించారు? దేవుడు మాత్రమే ఆమెను ఆదరించారు. ఆయన చూచుచున్న దేవుడు. అవును, మనల్ని ఎవరు చూడకపోయినా, మనల్ని ఎవరు పట్టించకపోయినా, మనల్ని ఎల్లప్పుడూ చూసేవాడు మన తండ్రి అయిన దేవుడు. అనుదినము అనుక్షణము కూడా మనల్ని మరి కంటికి రెప్పవని ఆయన కాపాడుతూ మనల్ని అనుక్షణము కూడా మరి ఆయన గమనిస్తూనే ఉంటారు. దేవుడు మనకి ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేస్తారు. మరి అందరూ ఆమెను వదిలేసిన మరి అబ్రహాము తన కుమారుడు ఇష్మాయిల్కు తండ్రి అయినప్పటికీ కూడా తనకి ఎటువంటి సహాయం కూడా హాగర్కి అందించలేకపోయాడు. శారాకి ఎదురించి ఆమె మరి అబ్రహాము మాట్లాడలేకపోయాడు. దేవుడు మనకి ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేస్తూనే ఉంటాడు. మనకి ఎవరు సహాయం చేయకపోయినప్పటికీ, అందరూ మనం వదిలేసిన మరి హాగరు తన కుమారుడైన ఇష్మాయిలు తండ్రి అయినప్పటికీ అబ్రహాము మరి ఏ విధమైన సహాయం చేయలేకపోయాడు. మరి సారాయి మాట విని ఆమెను పంపివేశాడు. కానీ మరి దేవుడు తనని విడిచిపెట్టలేదు. మరి అలా పంపివేసినప్పటికీ కూడా దేవుడు తనకు తోడై ఉండి మరి అరణ్యంలోనూ ఆమెను 2 సార్లు ఆదరించినట్టు మనం గమనించవచ్చు. మనల్ని కూడా దేవుడు మనం బాధలో వేదనలో ఉన్నప్పుడు దేవునికి మొరపెట్టినట్లయితే దేవుడు మనల్ని తప్పకుండా ఆదరిస్తాడు. మరి తన కుమారుడైన ఇష్మాయిలు చనిపోతాడేమోనని దాహంతో ఎడారిలో ఆమె ఎంతో బాధతో వేదనతో దూరంగా నుంచి చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆమెను ఆదరించాడు. ఏ రీతిగా అంటే తను చనిపోతాడనుకున్న కుమారుని దేవుడు ఏమని చెప్పారంటే, నీ కుమారుని యొక్క సంతానాన్ని విస్తరింపచేస్తానని దేవుడు గొప్ప వాగ్దానం చేశాడు. ఆమె కుమారుడే చనిపోతారని ఆమె భయపడింది. కానీ దేవుడు చనిపోతున్న కుమారుని బ్రతికించి నీ కుమారుని యొక్క సంతానాన్ని విస్తరింపచేస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. మరి మనలో ఎవరైనా కూడా హాగర్ లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఈ హాగర్ జీవితాన్ని. మరి ఆమె నా జీవితంలో తనకి మరి ఎటు వెళ్ళాలో తెలియని పరిస్థితి, తన స్థితి ఏమవుతుందో అనేది కూడా ఆమెకు తెలియదు. చనిపోతున్న పరిస్థితుల్లో మరి దేవుడు ఆమెను విడిచిపెట్టలేదు. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఎన్నుకున్నాడండి తన సంకల్పంతో. కాబట్టి దేవుడు మనం ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టు. మరి ఎవరైనా చేయి విడిచిపెట్టినా మన తండ్రి అయిన దేవుడు మన చేయి విడువడు. మరి హాగరు తన యజమానులైన శారా తన శ్రమ పెట్టినప్పుడు ఆమె యుద్ధ నుండి ఆమె పారిపోయినప్పుడు యెహోవా దూత
మరి దేవుని దూత ఆమెకు కనబడి మరి నీ సారాయి దాసివైన హాగరు అనే ఆమె స్థితిని గుర్తు చేశాడు. మనం కూడా మన స్థితిని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. మనం ఒకరి కింద మనం కూడా ఎప్పుడు మన స్థితిని మర్చిపోకూడదు. దేవుడు మనం ఏ స్థితిలో ఉంటే ఆ స్థితిలో దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా హెచ్చిస్తాడు. ఎప్పుడు మనం విధేయత కలిగి దేవుడు మనల్ని ఏ స్థితిలో ఉంచాడో ఆ స్థితిలో మనం విధేయత కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని కూడా గొప్పగా దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే హాగరు తనకున్న సమస్యల నుండి పారిపోవాలని అనుకుంది. మనం కూడా మనకున్న పరిస్థితులు, కష్టాలు, శోధనలు ఏమైనా ఉన్నప్పటికీ మనం కూడా పారిపోవాలనో లేదంటే తను చాలించాలో ఇంకా చనిపోవడమే మంచిది, దీనికి పరిష్కారం దొరకదని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మరి హాగర్ కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడే తన కోసం తనను ప్రేమించే వారు ఒకరు ఉన్నారని ఆమె గమనించింది. కాబట్టి మనం కూడా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ మనల్ని ప్రేమించేవారు ఒకరు ఉన్నారని, మనల్ని గమనించేవారు, మనల్ని పట్టించుకునేవారు ఒకరు ఉన్నారని మనం గమనించి మరి జ్ఞాపకం చేసుకుని సమస్య నుండి పారిపోకుండా నిలుచుని ధైర్యంగా ఆ సమస్యతో మనం పోరాడి దేవుని సహాయంతో మనం విజయాన్ని పొందగలుగుతాం. చాలాసార్లు స్త్రీలుగా ఉన్న మనం కుటుంబంలో అనేక సమస్యలతో ఉన్నప్పుడు మరి లేనిపోని గొడవలు, సమాధానం లేనప్పుడు మనం ఎంతగానో కృంగిపోతాం. ఏంటి ఈ జీవితం, ఇంతేనా ఈ జీవితం, నన్ను ప్రేమించేవారు ఎవరు లేరు, నన్ను పట్టించుకునేవారు ఎవరు లేరు అని బాధపడుతూ ఉంటాం. కానీ మనల్ని పట్టించుకునేవాడు ఒకడున్నాడు, మనల్ని ప్రేమించేవారు ఒకరున్నారని మనం గుర్తెరగాలి. మనల్ని ప్రేమించేవారు ఎవరు లేరని, మన కోసం ఎవరు లేరని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనల్ని గమనిస్తూనే ఉంటాడు. మరి మనం అలాంటి సమస్యలు, బాధలో ఉన్నప్పుడు మరి దేవునికి మొరపెడితే మనకి తప్పకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. మరి నిజముగా మొరపెట్టే వారికి ఆయన సమీపముగా ఉన్నారని కూడా ఆయన తన వాక్యాల్లో సెలవిస్తున్నాడు. హాగరు తన జీవితంలో ఎవరు కూడా తనని ప్రేమించలేరు, తనకి ఎటువంటి మరి అసహాయము కూడా లేదు. మరి తను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి దేవుడు ఆమె పక్షాన ఉండి ఆమెకు సహాయం చేశాడు. చూచుచున్న దేవుడు నీవే అని ఆమె తనతో మాట్లాడిన దూతతో ఆమె చెప్పింది. మరి తనని చూసేవారు ఎవరండి? దేవుడే. మనల్ని కూడా మనం ఏ కష్టాలు, మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనల్ని చూసేవాడు దేవుడే. మరి మనకు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, బాధలు ఉన్నప్పటికీ ఎవరికో చెప్పుకుంటే తీరుతాయని మనం అనుకుంటాం. కానీ మరి మనుషులతో మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ అవి ఎప్పటికీ తీరవు. దేవునితో మాత్రమే చెప్పుకున్నప్పుడు అవి తీరుతాయి. మనం అనుకుంటాం మనకున్న బాధలు ఎవరితోనైనా చెప్పుకుంటానికి పోతాయని. కానీ మనం ఇతరులతో అవి పంచుకున్న మన కష్టాలు తీరవు, మన సమస్యలు తీరవు. దేవునితో మాత్రమే మొరపెట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు మాత్రమే మనకి సహాయం చేసి వాటి నుంచి మనల్ని కాపాడతారు. చూసాం కదండి, మరి హాగరు తన జీవితంలో మరి ఎటువంటి మరి భవిష్యత్తు మీద ఆమెకు ఎటువంటి ఆశ లేనప్పుడు కృంగిన సమయంలో దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడి ఆమెకు వాగ్దానం చేసి మరి మరి తన కుమారుని సంతానాన్ని గొప్పగా విస్తరింపజేస్తారని దేవుడు చెప్పారు. మరి అది ఎంత ఆశీర్వాదం ఆమె పొందుకుంది. మరి అబ్రహాము, శారా తన యజమానులైన వారు తనని విడిచిపెట్టినప్పటికీ మరి తనను ఆదరించకుండా తనని మరి పంపివేసినప్పుడు మరి దేవుడైన యెహోవా వారికి తోడయుండి మరి గొప్ప జన్మగా వారిని చేశాడు. ఇంకా మనం హాగరు జీవితంలో చూసినట్లయితే మరి ఆమె శారా యుద్ధ నుండి పారిపోయినప్పుడు అరణ్యంలో మరి దేవుని దూత ఆమెతో మాట్లాడినప్పుడు ఆమె దేవుని స్వరం ఎన్నడూ వినలేదు. మరి దేవుని దూత ఆమెతో మాట్లాడినప్పుడు మరి దూత మాట్లాడిన మాటలేదు ఆమె విశ్వాసం ఉంచింది. మరలా మరి దూత నువ్వు మరలా తిరిగి నీ యజమానులైన శారా యుద్ధకు వెళ్ళి ఆమె చేతి క్రింద ఉండమని చెప్పినప్పుడు మరి ఆ మాటలు నమ్మి విశ్వాసం ఉంచి ఆమె మరలా తిరిగి వెళ్ళింది. అమ్మో లేదు, సారాయి నన్ను చాలా కష్టపెట్టింది, నన్ను చాలా మరి ఎంతో శ్రమ పెడుతుంది, నేను తిరిగి వెళ్ళను, మరి నాకు చాలా భయంగా ఉందనుకు నేను తిరిగి వెళ్ళను, నేను భరించలేను అని ఆమె అనలేదు. మరి దేవుని దూత తనతో మాట్లాడిన మాటలు దేవుని దూత తనతో మాట్లాడిన మాటల మీద ఆమె విశ్వాసం ఉంచింది. మరి ఆ విశ్వాసం ఉంచడం వలన ఆమె మరలా తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు మరి దేవుడు ఏదైతే వాగ్దానం చేశాడో మరి దానిని నెరవేర్చాడు. మరి దేవుడు అంటే తెలియని ఆమె దేవుని దూత మాటలందు ఆమె విశ్వాసం ఉంచింది. మరి ఆమె కుమారుణ్ణి కని తన పరిస్థితులు మరి
ఆమె కుమారుని కనినప్పుడు మరి అబ్రహాము తనని చేరదీస్తాడని లేదంటే బాగా చూసుకుంటాడని ఆమె అనుకుని ఉండొచ్చు. కానీ అక్కడ అలా జరగలేదు. మరి దేవుని దూత మరలా వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు నాకేంటి పరిస్థితి, మరి నా అంతటా నేను వెళ్ళి మరి అబ్రహాముతో సైనించి నేను కుమారుణ్ణి కనలేదు, మరి వాళ్ళే కావాలని చేశారు, మరి ఇదంతా మరి వాళ్ళే మరి సారాయి తనకి కుమారుడు కలగలేదని నన్ను అబ్రహాముకు దాసిగా ఇచ్చింది. మరి నేను కుమారుణ్ణి కావాలని సారాయి తనకు కుమారుడు లేనందున నన్ను తన యజమానుడైన అబ్రహాముకు నన్ను ఇచ్చింది. మరి నా అంతటా నేను గర్భాన్ని కోరుకొనలేదు. మరి అయినప్పటికీ నన్ను ఎంతో శ్రమ పెట్టి నన్ను ఎంతగానో బాధించింది అని మరి హాగరు మరి దేవుని దగ్గర అలా మరి వాదించలేదు, నాకు న్యాయం జరగలేదు, నన్ను ఇలా చేశారని ఆమె మాట్లాడలేదు. మరి ఏ విధమైన వాదన కూడా అక్కడ జరగలేదు. మరి దేవుని దూత ఏదైతే మరి తనతో మాట్లాడారో ఆ మాటలను ఆమె విశ్వాసం ఉంచింది. మరలా తిరిగి ఒక మాట అయినా ఆమె మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే ఆమె దేవుని మాటల యందు విశ్వాసం ఉంచింది. మనం కూడా మన పరిస్థితుల్లో మరి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మరి దేవుడు మాట్లాడతారనేది జరగట్లేదు, నాకు ఆ పరిస్థితులు కనబట్టలేదు అని అనుకుంటాం. మరి తనకు కూడా తన భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అనేది హాగర్కి కూడా తెలియదు. అయినప్పటికీ మరి దేవుని దూత చెప్పిన మాటలేదో ఆమె విశ్వాసం ఉంచింది. మనం కూడా అటువంటి పరిస్థితులు కూడా లేనప్పుడు దేవుడు మరి వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు కనుక ఆయన చెప్పిన మాటలందు మనం విశ్వాసం ఉంచి నిలకడగా నిలిచి ఉండాలి. జరుగుతుందా లేదా అనే అనుమానం కూడా మనలో ఉండకూడదు. అప్పుడు మాత్రమే దేవుని కార్యాలు మనం చూడగలుగుతాం. హాగరు అంత గొప్ప వాగ్దానాన్ని చేసిన దేవుడిని విడిచిపెట్టి మరి తన కుమారుడైన ఇష్మాయేలుకు ఐగుప్తు స్త్రీని తీసుకొచ్చి వివాహం చేసింది. మరి ఆమె తనతో మాట్లాడిన దేవుడిని విడిచిపెట్టింది. కేవలం మరి అబ్రహాము షారా అయిన దేవుడి పట్ల ఆమె మరి ఎటువంటి నమ్మకం ఉంచలేదు. ఆమె అబ్రహాము షారాలతో కలిసి గొప్ప జీవితాన్ని జీవించాల్సి ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె మనస్సును దేవుడు ముందే గ్రహించాడు కనుక ఆమె విడిచి వచ్చిన మరి దేవతలనే ఆమె పూజిస్తుందని దేవుడు ఆమె హృదయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు కనుకనే మరి అబ్రహాము షారాల దగ్గర నుండి ఆమెను మరి దేవుడు పంపించి వేశాడు. ఎందుకంటే మరి ఆమె అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి అబ్రహాము షారా దేవుడిని ఆమె ఆరాధించలేకపోయింది. మరి ఆమె ఆ దేవుని యొక్క మహిమను ఆమె గుర్తించలేకపోయింది. అందుకనే దేవుడు ఈమె మరలా మరి వాళ్ళ విడిచిపెట్టి వచ్చిన దేశానికే వెళ్ళి వాళ్ళ దేవతలనే పూజిస్తుందని దేవుడు ముందుగానే గ్రహించారు. కనుకనే ఆమెను అక్కడ ఉండనీయకుండా దేవుడు పంపించి వేసినట్టు మనం చూస్తాం. మరి మన జీవితంలో కూడా మరి దేవుని యొక్క మరి మన జీవితంలో కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు చూసినప్పుడు మరలా మనం విడిచిపెట్టిన వాటి వైపు మనం చూడకూడదు. ఎందుకంటే మనం వాటిని విడిచిపెట్టి ముందుకు వెళ్తేనే దేవుడు మనకి ఇంకా గొప్ప ఆశీర్వాదాలని ఇస్తాడు. కానీ మరి మరలా విడిచిపెట్టిన వాటిని మరలా వెనక్కి తిరిగి చూసినట్లయితే మనం దేవుని యొక్క శాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటాం. మనం కూడా క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు మనం విడిచిపెట్టిన పాపాన్ని కానీ మరి దేవుడు వద్దంటున్న దాన్ని మరలా మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం. మనం ఒక్కసారి దాన్ని విడిచిపెట్టినట్లయితే మరలా దాని వైపు మనం చూడకూడదు. మన జీవితాల్లో మనం కూడా క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ మరి గత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు కొన్ని పాపాలు మనం విడిచిపెట్టినప్పుడు వాటి వైపు మరలా మనం కన్నెత్తి కూడా చూడకూడదు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి విడిచిపెట్టిన దాన్ని మనం ఎన్నటికీ కూడా తిరిగి చూడకూడదు. అలా అయితే దేవుడు మనల్ని రక్షించినందుకు మరి ఆయన గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మనకి ఇచ్చినందుకు ఆయన ఎంతగానో బాధపడతారు. దేవుడు మన పట్ల ఏదైతే ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారో దాని కొరకు మనం సిద్ధపడి మరి దేవుని వైపు చూస్తూ మనం ముందుకు సాగాలి కానీ వెనుకకి సాగకూడదు. పౌలు గారు అదే కదా అంటారండి, వెనుకున్నవి మరచి ముందున్న వాటికే నేను పరిగెడుతున్నాను, దేవుని దగ్గర నుండి పొందబోయే బహుమానం కోసం నేను పరిగెడుతున్నాను. మనం కూడా మరి దేవుని దగ్గర బహుమానం పొందుకోవాలి, ముందుకే పరిగెట్టాలి. మరి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఈ హాగర్ యొక్క జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకుని ఏ విధంగా దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడి ఆమెను దర్శించి మరి గొప్ప వాగ్దానం ఆమెకు చేశాడు. మనం కూడా మన కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మొర పెట్టుకున్నట్లయితే దేవుడు మన మొర విని ఆయన మనకి మరి గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తారండి. గొప్ప వాగ్దానాలు కూడా ఆయన మనకి దయచేస్తారు. ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించునుగాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి.
స్తోత్రం స్తోత్రం పరిశుద్ధులను ప్రేమ నమ్మకం కానీ ప్రీపాలోకి మా తండ్రి నీ ఘనమైన నామానికి వేలాది వందలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. తండ్రి మరి హాగర్ యొక్క జీవితాన్ని ప్రభు ఈ రోజు ధ్యానించడానికి ప్రభు మీరు ఇచ్చిన తండ్రి హాగర్ యొక్క స్తోత్రం పరిశుద్ధులు ప్రేమ నమ్మకం కానీ ప్రీపాలోకి మా తండ్రి నీ ఘనమైన నామానికి వేలాది వందలు స్తోత్రం అన్నాం ప్రభా. తండ్రి హాగర్ యొక్క జీవితాన్ని ధ్యానించడానికి మీరు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం అన్నాం ప్రభా. అవును తండ్రి నా ప్రభా, ఆమె యొక్క జీవితంలో నా ప్రభా మరి ఏ రీతిగా మీరు ఆమెను దర్శించిన ప్రభా గొప్ప వాగ్దానాన్ని మీరు చేసి ఉన్నారు ప్రభా. మేమన్నీ కూడా తండ్రి నా ప్రభు విన్నాం ప్రభా, మీ కృప చూపించండి, సహాయం చేసిన తండ్రి ఆ రీతిగా నా ప్రభా మా జీవితాల్లో కూడా ప్రభా మేము తండ్రి ధైర్యంగా నిలబడి నీ సహాయాన్ని కోరుకుని మా జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించడానికి ఆశీర్వాదకరంగా మా జీవితాన్ని మేము మార్చుకుంటూ సహాయం చేయమని ఇచ్చిన ప్రార్థన పాసని చేర్చుకోమని మా ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.